அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன 12வது அத்தியாயத்தில் தர்மராஜன் தான் பண்ணின பாவத்தெல்லாம் போக்குறதுக்காக அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும்னு நினச்சார். அதனால் தம்பி எல்லாம் போய் தனங்கள் எல்லாம் சேர்த்துன்னு வந்து அதை வச்சுட்டு யாகம் பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு துவாரகைக்கு போனார்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 13வது சாப்டரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்ரயோதசோऽध्यायः. சூத உவாச்ச விதுரஸ்தீர்த்தயாத்ராயாம் மைத்ரேயாத்மனோ கதிம் ஞாத்வா காதாஸ்தினபுரம் தயா வாப்த விவித்சிதः யாவத் கிருதவான் பிரஷ்னான் ஷத்தா கௌஷாரவக்ரதः ஜாதைகபக்திர்கோவிந்தே தேப்யச்சோபரராமः தம் பந்தும் ஆகதம் திருஷ்ட்வா தர்மபுத்திரः சகானுஜः திருதராஷ்ட்ரோ யுயுத்சுश्च சூதः சாரத்வதः ப்ருதா காந்தாரி திரௌபதி பிரம்மன் சுபத்ரா ச உத்தரா கிருபி அன்யாஸ்ச ஜாமயः பாண்டோः ஞாதயஸ்ஸ சுதாஸ்த்ரியः பிரத்யுஜக்முப்ரஹர்ஷேன பிராணம் தன்வைவாகதம் அபி சங்கம்ய விதிவத் பரிஷ்வங்காபிவாதனைः முமுச்சு பிரேம பாஷ்பௌகம் விரஹௌத்கண்ட்யகாதராः ராஜாதம் அர்ஹயாம் சக்ரே கிருதாசன பரிக்ரஹம் தம் புக்தவந்தம் விஸ்ராந்தம் ஆசீனம் சுகமாசனே பிரஸ்ரயாவனதோ ராஜா பிராஹதேஷாம் ச ஷ்ருண்வதாம். யுதிஷ்டிர உவாச்ச அபி ஸ்மரதனோ யுஷ்மத் பக்ஷச்சாயா சமேதிதான் விபத்கணாத் விஷாக்ஞாதேஹே மோச்சிதா யத் சமாத்ருகாः கயா விருத்யா வர்த்திதம் வக சரத்பிஹ க்ஷிதிமண்டலம் தீர்த்தானி க்ஷேத்ரமுக்யானி சேவிதானிஹ பூதலே பவத்விதா பாகவதாः தீர்த்தபூதா ஸ்வயம் விபோ தீர்த்தீகுர்வந்தி தீர்த்தானி ஸ்வாந்தஸ்தேன கதாப்ருதா அபி ந சுஹ்ருதஸ்தாத் பாந்தவாக் கிருஷ்ணதேவதாः திருஷ்டாஸ்ருதா வாயதவः ஸ்வபுர்யாம் சுகமாசதே இத்யுக்தோ தர்மராஜேன சர்வம் தத் சமவர்ணயத் யதானுபூதம் க்ரமசோ விநாயது குலக்ஷயம் நன்வப்ரியம் துர்விஷகம் ருணாம் ஸ்வயம் உபஸ்திதம் நாவேதயத் ச கருணோ துக்கிதான் திருஷ்டுமக்ஷமः. கஞ்சித் காலம் அதாவாத் சீதே சத்கிருதோ தேவவத்சுகம் பிராதுர்ஜேஷ்டஸ்ய ஸ்ரேயஸ்கிருத் சர்வேஷாம் பிரீத்திமாவஹன் அபிப்ரதர்யமாதண்டம் யதாவத் அககாரிஷு யாவத் ததார சூத்ரத்வம் ஷாபாத் வர்ஷசதம் யமः. யுதிஷ்டிரோ லப்தராஜ்யோ திருஷ்ட்வா பௌத்ரம் குலம் தரம் பிராத்ருபிர்லோகபாலாபைः முமுதே பரயாஸ்ரியா.
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विकथं वयः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहम् उपाससे अहो महीयसी जन्तोः जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः क्रियते तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थं इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यस्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अतो दीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिं नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शितात्वा पतिं प्रयान्तं शुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम् इव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृतमैत्रो हुदाग्निः विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौभलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्योद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यक्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुस्स भार्यया आसंसमानः समलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः सूत उवाच
कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभुः पादौ अनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अता जघाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽप्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोः भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहतः पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अताबभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सबालायस्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः ससंयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोताः तन्त्यां बद्धाश्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुस्यातां तथैवेसेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहाद् अन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते क्षमां विना कालकर्मगुणादीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथम् अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदां फल्गूनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदितं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरो अनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुदा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम् निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयम् अवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोतप्रसक्षाः
रक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथाविधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषधीन्द्रियः हरिभावनया त्वस्तरजसत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमादारे घटाम्बरमिवाम्बरे त्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः निवर्तिता अखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मैवाभूः संयस्ताखिलकर्मणः सवाद्यतनाद्राजन् परतः पञ्चमेहनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोटजे बहिस्थिता पथिं साध्वी तम् अग्निम् अनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा तारुहत्स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहात्सुषः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्येन त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. தர்மராஜன் தான் செஞ்ச பாபத்தெல்லாம் போக்குறதுக்காக அசுமேத யாகங்கள்லாம் பண்ணினார். அதனால் அதை பண்ணுறதுக்காக தனங்கள் போரலேங்கிறதுனால கிருஷ்ணனுடைய தூண்டுதலால் பாண்டவாள்லாம் வடக்கு திசை நோக்கி சென்று பொருள்களை எல்லாம் கொண்டு வந்தால் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அசுமேத யாகம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் கொஞ்ச நாளைக்கு அவளோட இருந்துட்டு அர்ஜுனனோட துவாரகைக்கு போனார் அப்படிங்கிறத நம்ம போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆலோசனை பண்ணுறதுக்காக திருதராஷ்டிரன் விதுரரை அழைக்கிறார். அப்போ விதுரர் போகிறாரங்க. ஆனால் துரியோதனன் அவரை ரொம்ப அவமானப்படுத்துகிறான். வீட்டை விட்டு அவரை வெளியேற்றிடுறான். அந்த விதுரர் வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்பி தீர்த்த யாத்திரைக்கு போகிறார். போகிற வழியில் மைத்ரேயர் முனிவரை பார்க்குறார். தனக்கு நாராயணனே கதி அப்படிங்கிற உண்மையை அந்த ஆத்ம ஞானத்தினால தெரிஞ்சுக்கிறார். எல்லாம் பண்ணி அவரை பார்த்து முடிச்சுட்டு நல்ல ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு அஸ்தினாபுரத்துக்கு திரும்பி வரார். மைத்ரேயரிடம் விதுரர் பல கேள்விகளை கேட்டார். அப்படி பல கேள்விகளை அவர் கேட்டால் கூட சில கேள்விகளுக்கு மைத்ரேயர் பதில் சொல்லும் பொழுதே விதுரருக்கு பகவானிடத்தில் பக்தி உண்டாருது. அதனால் அவருக்கு அந்த பக்தியினால் அவருக்கு மற்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமே இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ அவர் கேட்ட கேள்விகளும் அவர் சொன்ன பதில்களும் அப்பேற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த விஷயமாக இருந்திருக்கணும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அவர் அஸ்தினாபுரத்தில் எல்லாரும் தர்மபுத்திரர், திருதராஷ்டிரர், சஞ்சயன், கிருபர், குந்தி, காந்தாரி, உத்தர, சுபத்ரி, திரௌபதி அப்படின்னு எல்லாரும் விதுரரை பார்க்கறதுக்காக அவரை பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா. ரொம்ப நாளாக பிரிஞ்சுட்டு இருந்த விதுரர் ரொம்ப நாளாக இல்லையே, அவர் தான் வீட்டை விட்டு போயிட்டாரே. ஸோ அதனால் அவரை ரொம்ப நாளாக விட்டு பிரிஞ்சு இருந்த காரணத்தினால அவரை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் கண்ணில் ஜலம் பொங்கிறது. தர்மராஜன் விதுரரை பூஜை பண்ணி பூஜிக்கிறார், நமஸ்காரம் பண்ணுறார். பயண களைப்பு தீர்ந்த பிறகு மெதுவாக தர்மராஜன் பேச ஆரம்பிக்கிறார். நாங்கள் உங்களுடைய அனுகிரகத்தில் உங்களுடைய நிழலில் தான் நாங்கள்லாம் வளர்ந்தோம். ஏன்னா அப்பா பாண்டு சின்ன வயசுலேயே இறந்துட்டான் இல்லையா. ஸோ உங்களுடைய நிழலில் நாங்கள்லாம் வளர்ந்தோம். விஷம் கொடுத்த போது
அக்னி அரக்கு மாளிகைக்கு அக்னி வச்ச போது இப்படிலாம் பல ஆபத்துக்கள்லேருந்து நீங்கள் என்னை காப்பாற்றிருக்கீள். அப்பேற்பட்ட நீங்கள் இப்போ வீட்டை விட்டு வெளியில் போனேலே, எங்கெங்கெல்லாம் போனேல், எந்தெந்த க்ஷேத்திரத்துக்கெல்லாம் போனேல், எந்தெந்த தீர்த்தங்கள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணினேள் அப்படின்னு விசாரிக்கிறார். விதுரர் ரொம்ப பக்தி உள்ளவர், அதனால் அவர் மிகவும் பரிசுத்தமானவர் தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு என்னத்துக்கு இப்படி ஒரு தீர்த்த யாத்திரை? அவளுடைய மனசில் பகவான் இருக்கார். அந்த பகவான் இருக்கிறதுனால அவ மனசு அவ்வளோ தூய்மையாக இருக்குது. தூய்மையான இடத்துல தான் பகவானே குடியிருக்கார். ஸோ அவள் மனசில் பகவான் குடியிருக்கார். அப்படி அவள் அங்கே போகும்போது எதுக்காக போகிறாள்னா, அந்த புண்ணிய தீர்த்தங்களெல்லாம் தூய்மை பண்ணுறதுக்காகத்தான் அவள் போகிறா. அதுவே புண்ணிய தீர்த்தமாச்சு. அப்படி இருக்க அதில் போய் தூய்மை பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். ஏன்னா அங்கே போய் ஸ்நானம் பண்ணுறவா எல்லாரும் நிறைய பாபிகள் தன்னுடைய பாபத்தை போக்கிண்டு புண்ணியத்தை தேடிக்கிறதுக்காக போய் அங்கே போய் ஸ்நானம் பண்ணுறா. அப்போ அவள் என்ன பண்ணுறா, தன்னுடைய பாபத்தெல்லாம் அந்த ஜலத்தில் விட்டுட்டு அந்த நீராடினத்தினால ஏற்பட்ட அந்த புண்ணிய பலன்களை எடுத்துக்கிறா. அப்படியே அந்த தீர்த்தங்களில் பாவங்கள்லாம் சேர்ந்து தானே போகிறது. அந்த பாவங்களெல்லாம் இந்த விதுரர் போன்ற உயர்ந்த பக்தர்களெல்லாம் அங்கே போகிறதுனால, அங்கே அவள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணுறதுனால அந்த தீர்த்தங்களில் இருக்கக்கூடிய பாப அழுக்கும் போய் அது பரிசுத்தமாகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார். சரி, அது பரிசுத்தமாகுது, இவா போய் பரிசுத்தம் பண்ணிடுறான்னா இப்போ அந்த பாவம் இவாள்கிட்ட வந்துடுமே. அப்போ இவா என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தா, இவாள்லாம் தன்னுடைய தியானத்தால், அப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் தன்னுடைய தியானத்தினால அந்த பாபத்தை போக்கிக்கிறா. அப்புறம் கேட்குறார், நம்மளுடைய சிநேகிதர்கள், பந்துக்கள், யாதவர்கள் எல்லாரும் உங்களை பார்த்தாளா, அவள்லாம் எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்காளா அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறார் தர்மராஜன். அங்கே நடந்ததெல்லாம் விதுரர் சொல்கிறார். ஆனால் எதுகுலத்துக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற அவளுடைய கதியை மட்டும் அவர் சொல்லலை. ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னால், மனுஷாலால் சந்தோஷத்தை நம்ம ஈஸியாக தாங்கிடுவோம், ஆனால் துக்கத்தை தாங்கிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதை அவள்லாம் விரும்புறதும் இல்லை. சந்தோஷத்தை தான் விரும்புகிறாளே தவிர துக்கத்தை யாரும் விரும்புறதும் இல்லை. எதுகுலத்துக்கு கேடு வந்துடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் பாண்டவாள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுவா. அதனால நம்ம அதை சொல்ல வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லலை. சில சமயம் சில விஷயங்களாக இருந்தால் சில சந்தர்ப்பங்களை நம்ம சில பேர்கிட்ட நம்ம கூட சொல்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி இப்போ அவர் சொல்லாமல் இருந்துட்டார். அப்புறமா விதுரர் அங்கே கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கார். அதுக்கப்புறம் திருதராஷ்டிரன் கிட்டக்க பேசும்பொழுது அவருக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி உபதேசம் பண்ணுறார். விதுரரை எல்லாரும் பூஜிக்கிறா. விதுரர் யாருன்னு கேட்டால், அவர் மாண்டவிய மகரிஷியனுடைய சாபத்தினால யமன் விதுரராக இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு ஜென்மத்தை அடைஞ்சிருக்கார். அவர் பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலத்தில் இப்போ யமன் விதுரராக பூலோகத்துக்கு வந்துட்டார். அப்போ யமலோகம் என்ன ஆகும்? அப்போ அங்கே யமலோகத்தெல்லாம் நடத்துறதுக்கு ஒருத்தர் வேணுமே. அப்போது அந்த காலத்தில் அவர் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் 12 ஆதித்யர்களில் ஒருத்தரான அரியமா அப்படிங்கிறவ அந்த பொசிஷனை எடுத்துட்டு அவள் யமன் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாம் அவர் செய்கிறார். இப்படி யமனே விதுரனாக பிறந்தவராக இருப்பதால் பிராணிகளுடைய ஆயுள் என்ன, முடிவு என்ன, அவளுடைய கதி என்ன, இவை எல்லாத்தையும் அவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு திறமை உடையவராக இருந்தார். கிருஷ்ணன், அர்ஜுனன், சாத்தியகி இவாளோடலாம் துவாரகைக்கு போயிட்டார். விதுரர் திருதராஷ்டிரனுக்கு மோட்சத்துக்கான உபாயத்தை உபதேசம் பண்ணுறார். நீங்கள் சீக்கிரமாக பட்டணத்தை விட்டு வெளியே போகணும் நம்ம. ஏன்னா காலத்தின் மகிமையினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த மரண காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம எல்லாருக்கும் கிட்டக்க வந்துடுத்து. அந்த காலம் வந்தால் பிராணனுக்கு அபாயம். வயதோ ஆயிடுத்து, சரீரத்தில் நரம் வந்துடுத்து, இயற்கையிலேயே உமக்கு கண்ணு வேற இல்லை, போரும் புறாயத்துக்கு காதும் கேட்காது, வயசானதுனால புத்தியும் குறைஞ்சி போச்சு, கபம் வேற உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது. இந்த நிலையில் எதுக்கு இன்னும் உயிர் பயிற்சண்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை என்னத்துக்கு? நீங்கள் இருக்கிற இடமும் சத்ருவோட கிரகம், அவளை அண்டி நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கு. இதுவே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயந்தான். ஏன்னா வீட்டில் நெருப்பை வச்சு விஷம் கலந்த சாப்பாட்டெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவளுடைய ராஜ்ய ஐஸ்வர்யங்களை எல்லாம் அபகரிச்சுன்னுட்டு இப்படி பலவிதமான கெடுதிகளை எல்லாம் பாண்டவாளுக்கு நீங்கள் செஞ்சீள். அதை செஞ்சதும் இல்லாமல் அவளுடைய பத்தினியை சபையில் அவமானப்படுத்தியிருக்கீள். அதெல்லாம் நினச்சி இந்த பீமனுக்கு
ரொம்ப கோபத்தில் இருக்கான். அவன் வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு நாய் காவல் காக்கிறதுனா அந்த நாய்க்கு சோறு போடுறான் பார்த்தேடா, அதே மாதிரி உங்களுக்கு சோறு போட்டுருக்கான். அந்த ஒரு நாய் போல் நீங்களும் அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுருக்கீங்களே, இந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு நீங்கள் ரொம்ப காலம் இருக்கணும்னு வேற ஆசைப்படுறீங்களே, உமது சரீரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிழிஞ்ச துணி மாதிரி அதுவும் போகத்தான் போகிறது. அது என்ன பர்மனண்ட்டாக இருக்க போகிறது இல்லையே. அதனால் வைராக்கியத்தோடு மகாவிஷ்ணுவை தியானம் பண்ணி வீட்டை விட்டு யார் போகிறாளோ அவனே உத்தமன். இனிமே வரக்கூடிய காலங்கள்லாம் நல்ல குணங்களெல்லாம் குறைக்கக்கூடியது தான். கலிகாலம் வந்துடுத்து. ஆகவே நல்லது எதுவும் நடக்க போகிறதில்ல. அதனால் சம்சார பந்தத்தை எல்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டு பகவானை மனசில் நினச்சிண்டு யாருக்கும் சொல்லாமல் சிவனேன்னு நீங்கள் வடக்கு திசையை நோக்கி போங்கோ அப்படின்னு விதுரர் சொல்கிறார். சரி தம்பி இப்படி ஒரு நல்ல உபதேசத்தை சொல்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நாளாக திருதராஷ்டிரன் எதுவும் தம்பி சொன்னதை கேட்டுக்கல, அது வேறு விஷயம். பட் அவருடைய நல்ல நேரம்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை. ஸோ அதனால் தம்பியோட வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு திருதராஷ்டிரன் வீட்டிலேருந்து கிளம்பிடுறார். அவரோட காந்தாரியும் போகிறார். 2 பேரும் இமயமலை பக்கத்துக்கு போகிறார். அங்கே அவளுக்கு அந்த இடம் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது, அந்த இடத்துல இருக்கிறது. மறுநாளைக்கு காலம்புற தர்மபுத்திரர் அரண்மனைக்கு வந்தபோது விதுரர திருதராஷ்டிர காந்தாரியை இவளெல்லாம் யாரையுமே காணும். யார் எல்லாரும் எங்கே போயிட்டாலே இவெல்லாம் உத்திரியுமே காணுமே அப்படின்னு கவலைப்படுறார். போரும் முறாயத்துக்கு திருதராஷ்டிரக்கோ கண்ணு இல்லை, அதுவும் இல்லாமல் வயசு வேற ஆகிடுது, குழந்தைகளை வேற இழந்து துக்கத்தில் வேற இருக்காரே, சித்தப்பாவான விதுரரையும் காணுமே அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப கவலை ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நான் ஏதானு தப்பு பண்ணிட்டேனோ, எங்கேயானு கங்கை ஜலத்தில் எங்கேயானு விழுந்து அவள்லாம் செத்து போயிட்டாளோ அப்படின்னலாம் அவளுக்கு மனசில் வந்து ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. அந்த நேரத்தில் நாரதர் அங்கே வரார். அப்போது எங்கள் அப்பா மாதிரி இருக்கக்கூடியவரும் காந்தாரியும் விதுரரையும் காணலையே, நாங்கள்லாம் ரொம்ப துக்கத்தில் இருக்கோம், நீங்கள் நல்ல சமயத்தில் வந்தேள் மகரிஷியே, எங்களை நீங்கள் காப்பாற்றணும், எங்கள் அப்பா அம்மா போல் அவள்லாம் எங்கே போனான்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா, நீங்கள் தான் ஏதானு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நாரதரை கேட்குறா. அவர் சொல்கிற அவாவா கர்மங்களுக்கு ஏற்ற பயனை தரக்கூடியவன் பகவான் தான். அவன் என்ன நினச்சின்னு இருக்கானோ அதுதான் லோகத்தில் நடந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் எதை நினச்சும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். லோகத்தில் மனிதன் சேர்ந்து இருக்கிறதும் சரி, பிரிஞ்சு போகிறதும் சரி, அதுவும் பகவானுடைய விருப்பம்தான். உங்களுடைய இந்த துக்கத்துக்கு காரணம் என்ன? அபிமானம்தான். உங்கள்கிட்ட அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பாசம்தான், பற்று தான் உங்களை இப்படி கேட்க வைக்கிறது. இந்த சரீரம் எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் அழியதான் போகிறது. ஒரு வயசான பாட்டி தன்னுடைய புருஷன் இறந்துட்டாராம். அப்போ இறங்கும் போது அவள் தலைமாட்டில் உட்காந்துட்டு சிவனேன்னு உட்காந்துருந்தாலும் அந்த பாட்டிக்கு அழுகே வரலையாம். அப்போது பக்கத்தில் யாரோ வந்தவா, பாட்டி தாத்தா செத்து போயிட்டாரே, உங்களுக்கு ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வரலையே பாட்டி அப்படின்னு சொல்லி யாரோ கேட்டாலாம். அதுக்கு அந்த பாட்டி சொன்னாலாம், இது போக போகிற ஜீவன், அந்த ஜீவன் போச்சு, போனத்தை பார்த்து போக போகிறது எதுக்குப்பா அழணும் அப்படின்னு கேட்டாலாம். அந்த மாதிரி அதை அந்த பாட்டி புரிஞ்சுன்னு இருக்கா. இந்த சரீரமோ இந்த உடம்போ இது நிச்சயமாக நிலையில்லாதது அப்படிங்கிறது அந்த பாட்டிக்கு புரிஞ்சுது. ஸோ அது மாதிரி ஒரு பாம்போட வாயில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தனால இன்னும் தான் ஆபத்தில் இருக்கானா அவனை போய் எப்படி காப்பாற்ற முடியும்? காப்பாற்ற முடியாது இல்லையா? சரி, அப்படி நம்ம ஏதாவது காப்பாற்றுவோன்னு நினச்சான்னா அது அவனுடைய பைத்தியக்காரத்தனம் அப்படின்னு சொல்கிறார். பகவான் தேவர்களுக்கெல்லாம் விரோதியான அசுரர்களெல்லாம் கொல்றதுக்காக அவதாரம் பண்ணினார். வந்த காரியம் முடிஞ்சுது. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் இருக்குது. அதனால் பகவான் இந்த லோகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்களும் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்களும் புறப்பட வேண்டியது தான். திருதராஷ்டிரன், காந்தாரி இவ எல்லாரும் மலை பக்கத்தில் ரிஷிகள்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரமத்துக்கு இருக்க அவள்லாம் அந்த இடத்துக்கு சப்தஸ்ரோதஸ் அப்படின்னு பேர். அந்த இடத்துல சப்த ரிஷிகளினுடைய ஒரு பிரீத்திக்காக கங்கா 7 விதமாக பிரிஞ்சிருக்கா. அதனால் அந்த இடம் சப்தஸ்ரோதஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர். அந்த கங்கையில் தினமும் அவள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணி அக்னி காரியங்கள்லாம் செஞ்சுண்டு ஆசைகளெல்லாம் விட்டுட்டு இந்திரியங்களையெல்லாம் அடக்கி தண்ணீர் கூட குடிக்காம ஒரு கட்டை மாதிரி அசையாமல் அவள்லாம் இருக்க போகிறா. நீ அவளுக்கு போய் இடைஞ்ச பண்ணாத. இன்னிலேருந்து 5வது நாளைக்கு அவள்லாம் சரீரத்தை விட்டுட போகிறா. யோகாக்னினால் அந்த சரீரம் பஸ்மமாக போகிறது. அப்போது அந்த
பத்தினியான காந்தாரியும் அந்த அக்னியிலேயே தன்னுடைய சரீரத்தையும் விட்டுட போகிறா. அதனால நீ அவளெல்லாம் ஆக்ஷன் வரதுக்காக போகணும் அப்படிங்கிறது அவசியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாரதர் சொல்கிறார். இதை மனசில் வாங்கிக்கிறார். வாங்கிட்டு சகல துக்கங்களையும் தானே நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயம் இதோட முடிந்தது. இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.